RSS ने इस तरीके का ऐलान किया भी असीं गुरुद्वारियां दे विच हिंदू देवी देवतियां दीयां मूर्तियां प्रकाश कर देणियां ने ते मंदिरां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप प्रकाश कर देना। इस मौके भारत दे विच घट्टो घट्ट 1000 गुरुद्वारा साहिबान इहो जिहा जिथे शरेआम ये कुछ हो रहा। जिहड़े सज्जण मणिकरण साहिब गए होण ਉਹ ਸਾਫ਼ देख सकते हैं कि उत्थे ये नहीं समझ लगती कि आपां मंदिर च बैठे हाँ कि गुरुद्वारा साहिब दे विच बैठे। हिंदू भाईचारे दे लोग सिखां नूं जलील करन लई सिखां नूं चढ़ाउण दे लई ये समझदे आ कि साडी मर्जी आ जो असीं मर्जी करिए गुरुद्वारा साहिबान दे विच। तो सिख इस मामले दे विच अज तो 150 साल पहलां जदों लड़ाई लड़ रहे सी उवें ही अज फसे हुए ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप मंदिर दे विच प्रकाश किया होया ते उत्थे भी एक हिंदू शख्स नूं कुर्सी ते बिठा के मत्थे टेके जांदे आ ते मूहरे भी गुरु साहिब की हाज़री दे विच कुर्सियां लगियां होईयां ने ते पूरी तरह मर्यादा दा उत्थे खलवाड़ ते सिखां दे इष्ट दी शरेआम बेपत्ती जां बेअदबी हो रही। प्रबंधकां नूं सारी गल पल्ले पाउण तो बाद उन्होंने वीडियो दे विच माफ़ी भी मंगी। ये भी कहा भी ठीक है जी असीं ये स्थान तां जिथे हुण गुरु साहिब दा स्वरूप प्रकाश आ ये तां हुण गुरद्वारा ही बनूगा, सामने मंदिर लई वखरा थां बना दिंदे आ ते जिहड़ियां साड तों गलतियां होईयां ने मर्यादा दे पक्ष तों असीं उन्हां नूं सुधारदे आ। ना तां हरियाणे दी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालिआं नूं ये दिखिआ कि पाणीपत साडे अधीन आउंदा ते पाणीपत विच हो रही इस बेअदबी बारे कुछ सोचीए। ना दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालिआं ने हिलजुल कीती, ना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालिआं ने इहदे बारे कुछ कीता। ते जेकर आम सिख नौजवानां ने यही मसले सारे हल करने आ फिर ये कमेटियां जिहड़ियां ने ना ये काहदे लई ने? असीं एक जंग लड़ रहे हैं, अगले सानूं भुला देना चाहुंदे आ, अगले साडी सिख नौजवानी नूं कराहे पा के आपदे मन मर्जी दे राह उत्ते तोड़ना चाहुंदे। हिंदू कहता असीं दसांगे सिखां ने की सोचना, सिखां ने किहनूं नायक मनना किहनूं खलनायक मनना, सिखां दा दोस्त कौन होऊ सिखां दा दुश्मन कौन होऊ। सिख नायकां समेत हर मसले दे उत्ते एंटी सिख माहौल सिरजा जा रहा, जाने कि 1978 तो चले संघर्ष दे बिल्कुल पैरलल जां उलट चीज़ां जिहड़ियां ने ओह लिया के सुट्टियां जा रहीआं ने। फिल्मां राही नाटकां राही ਸਾਹਿਤ राही जां होर साधना राही सिख नौजवानी नूं कराहे पाउण दे यतन हो रहे हैं। चमकीले वाली फिल्म आई है, उस फिल्म दे राही असल विच दुनिया नूं इह दस्सिआ जा रहा कि सिख नौजवानी भाई जसवंत सिंह खालड़ा वर्गे जिहड़े कौम लई नायक ने उन्हां दी गल नहीं सुनना चाहुंदी ते असल विच तां इह चमकीला मारका जिहड़ी अश्लील ते असभ्यक गायकी आ ਉਹਦੇ दीवाने ने। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनी जम्मू तो एक सोशल मीडिया दे उत्ते वीडियो आई जिहदे विच एक हिंदू भाईचारे दे लोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री दे विच कुर्सी ते बैठ के मत्थे मुत्थे टकवा रहे आपदे किसी सत्कारत शख्सियत नूं विवाद बनिया। सिख जथेबंदियां दे वल्लों कुछ सज्जण उत्थे गए ते ओह मसला जिहड़ा सीगा माफ़ी मंगी ते एक तरीके नाल ठंडे बस्ते पै। फिर पाणीपत दी इसे तरीके की घटना वापरी ते इत्थों सत्कार कमेटी वाले मकेरियां तो नौजवान नेगे ਉਹ पाणीपत पहुंचे। दविंदर सिंह सत्कार कमेटी वाले उन्होंने सारे मसले के उत्ते उत्थे सारे तत्थ इकट्ठे किए कि किवें साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप मंदिर दे विच प्रकाश किया होया ते उत्थे भी एक हिंदू शख्स नूं कुर्सी ते बिठा के मत्थे टेके जांदे आ ते मूहरे भी गुरु साहिब की हाज़री दे विच कुर्सियां लगियां होईयां ने ते पूरी तरह मर्यादा दा उत्थे खलवाड़
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਪੱਤੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ RSS ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਨ 2001 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮੁੰਨਦੇ ਆ, ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮੁੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਮਨਮੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਨਮੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ VIP ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਫਾਨਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਿਰ ਗਈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਸ਼ਟਭੁਜੀ 8 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਸਨੂਈ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਤਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਝਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੱਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਵੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ, ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ, ਅਹੁਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਵਾਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਗਲੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਮਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੰਥ ਇਉਂ ਮਨਾਊ। ਆਖਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ। ਖੈਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਕੀਲਾ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਆ ਉਹਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਭਿਅਕ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 150 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਨੀ ਲੀਵਰ ਟਾਈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਹੜ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ 1984, ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਦੋ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਮਕੀਲੇ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੁਟਿਆਰ ਪੰਜਾਬਣ, ਉਹ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਵਗੈਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟਵਾ, ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚੀ, ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁੜੀ, ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਗਾਇਕੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਣਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮੀਕੇ ਹੁਣੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਮਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਮਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਵਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ 1947 ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, TV ਚੈਨਲਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ RSS ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾੜਕੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼, ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ, ਇੱਕ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਭਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ KPS ਗੰਡਾ ਜਵਾਈ, ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਆ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸੀਏ ਵੀ DGP ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਖੁੰਦਕਬਾਜੀ, ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਸੰਤਾਪ, ਕਲੈਸ਼, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਵਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। BJP ਸਮਰਥਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ-ਕਿੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਨਾਇਕ ਉੱਭਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਕੇ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, 1984 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 84 ਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਪਰੰਤ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1994-95 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਪੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਡਾਇਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ,
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਝਾਟ ਜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਝੂਠ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੇ ਕੰਮ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਟੇ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਟੋਕਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।